बोलण्याची अपेक्षाही आपण करू नका. मी आंबेडकर असो किंवा गांधी असो किंवा बुद्ध असो किंवा छत्रपती शिवरायांचं नाव घेईन मी. ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांनी 16व्या वर्षीच पुन्हा, ज्ञानेश्वर 16 वर्ष, छत्रपती शिवराय 16व्या वर्षीच बोलतात, तथागत गौतम बुद्ध 17-18 वर्षाच्या वयात बोलतात. ते चिंतन खूप उंचीच आहे. तेव्हा राजकारणाविषयी चर्चा करणं हा माझं काही काम नाही, माझा तो विषय नाही. मी तुम्हाला विनंती करेन की आपण दुसरं काय असेल तर बोलू. आणि माझा प्रश्न असा आहे की आपण 11 सप्टेंबर 1893 साली स्वामी विवेकानंद त्या ठिकाणी गेले होते, शिकागो या ठिकाणी. आपण त्या ठिकाणी पुतळा स्थापन केलेला आहे, पुतळा बसवलेला आहे. बसवला नाही तो आता खरं वाटेवर आहे, परत जाणार आहे आम्ही, कारण का तो वेळेवर पोचला नाही विमानामध्ये. ते मोठं 11-11.25 फूट आहे, तो मोठा असल्यामुळं ते लोड करता येत नाही अशी एक तक्रार झाली. त्यामुळे मग जहाजाने पाठवायचं काम वगैरे झालं, तर तो पुतळा बसायचं ठरलं आहे. तो जाईल लवकरच आणि पुन्हा आम्ही जाऊ त्या ठिकाणी. तो मोठा कार्यक्रम आता वेगळा. धन्यवाद. My dear friend, it has been a very divine experience, that much I can tell you. Divinity is the only word which can describe. I could feel those vibrations of the words of wisdom which were spoken by Vivekananda. I know his whole life story, how he went to Chicago that time. While, let me tell you, when my flight went to Chicago, I was again thinking that now I shall be landing at that place, and what must have been the condition that time. And the same feeling when I went to that place where from Vivekananda had spoken. I, for one, being so passionate, deeply emotional, and then I had touched that place with my forehead. And thereafter I was imagining, but let me tell you, I said to you, Google God, I'm thinking from yesterday, I have to discuss with my people, if Google can catch hold of the image and retain it for hundreds of years, whether I can hear the words of Dhaneshwara even today. This is the new research. This is going to come 100%. If there are any electronics people, they can understand this. So what you said is that was the most divine experience and most satisfying. And I felt so much touch with those words of wisdom again that I could go there and bow down and touch that soil. Thank you. One second. Yeah, please. अरे चाह तरी द्या आम्हाला. सम्मान मिला, निमित्त है भाई वो. आप दुनिया के कई देशों में घूम के आए और शिक्षा के क्षेत्र में और धार्मिक के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद. दुनिया के जो विकसित और शिक्षित देश हैं इस समय विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेलना चाहते हैं, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसमें? Third World War. The developed countries want to push the world into the Third World War. What is your reaction? The civil society is very keen to really work peacefully and quietly. Very selfish, egoistic, the power crazy people are trying to disturb the whole situation. The society doesn't want this, let me tell you honestly. Every family, every country has some people like this, but that's not the real scenario. Any country from east to west has the same mission and a passion and the fire in their belly that this can be, whether it can be avoided. And what way we can avoid, what way we can sit together and take the discussion, whatever it is, or take a cup of tea at least at the end of the day. That's not a scenario. It's only few people on the politics, the horrifying hunger or the thirst, and the selfish motive possibly is causing the worry. Never needed any broadcaster or Google or anything, still we remember them. That means we were never manufacturing those people, we remember them with their work. Now we have a double chance what Dr. Karad has done, and with this work and with this
so much of media happening today, I think it can be taken, far and wide. That's the request. Thank you. जवळ के माइक उसके कुछ गोल्डन क्षण जो मैंने देखा है वो सिर्फ 2 मिनट में बताना है। साहब जब बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्मृति भवन है वहाँ अमेरिका में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50 करोड़ दिया है, माइक जवळ के उसको जब उन्होंने वहाँ पे जाके उनको उनसे रिक्वेस्ट कर दिया कि इस किताब में इस नोटबुक में आपका मैसेज लिखो, तो करार साहब जब मैसेज लिखने लगे तो मैसेज लिख रहे थे और उनके आंखों से आंसू बहते थे, ये मैंने खुद देखे। और हमको यहाँ तक कहना पड़ा कि सर अभी कितने रो रहे हैं। वो उन्होंने एक ही जवाब दिया, अरे बाबा साहब नहीं होते तो मैं कहाँ होता रहे। आज जो सब कुछ है वो बाबा साहब के वजह से है। और फिर मैंने भी लिखा बाद में मैसेज कि आज मैं जो मुझे सर ने बताया साहब ने कि ऐसे ऐसे पद मिले, वो सिर्फ बाबा साहब 10 वक्त लिखा, बाकी कुछ आगे लिख नहीं सकता। ये एक सोल्यूशन। एक दूसरा एक सोल्यूशन बहुत अच्छा हमको दिखने मिला सॉल्ट लेक सिटी में करार साहब के सम्मान में वहाँ एक प्रोग्राम वहाँ के मराठी मंडल ने किया और उन्होंने पाड़वा वहाँ पे किया, बुरी पाड़वा फर्स्ट ईयर। और अभी सवाल पूछा था तो वहाँ जो बच्चों ने कार्यक्रम किए यानी कल्चरल प्रोग्राम इतने बढ़िया थे कि मैं तो बहुत 50 साल प्रिंसिपल रहा कॉलेज में, ऐसे प्रोग्राम मैंने हमारे इंडिया में देखे थे। इतने बच्चे वो भगवान की आरती पूरी डांस क्या क्या करते थे। तो हमारी भारतीय संस्कृति अमेरिका में और प्रदेश में इंग्लैंड में हो सुरक्षित है। वो इनके बल पर जो यहाँ से लोग वहाँ गए उन्होंने भारतीय संस्कृति का झंडा वहाँ फहरा रहे, ये देख के हमको बड़ी खुशी हो गई। और एक तीसरा एक क्षण है वो करार साहब जब स्वामी नारायण मंदिर देखने गए तो स्वामी जी ने उनका बहुत बड़ा सत्कार किया। वहाँ पे सब लंच का आयोजन, उनकी मुलाकात इंटरव्यू था उनका सब। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ अबू धाबी में जो 35 एकड़ में यहाँ जो मंदिर हुआ स्वामीनारायण का, वो यहाँ के मुस्लिम कंट्री को ये मैसेज देना है कि भारतीय संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। ये हमको स्वामी जी ने बताया। ये बहुत अच्छा एक सोल्यूशन मैंने देखा और मैंने सबको कहा सर मुझे इनका थैंक्स मानना है, तो वो भी हमने किए। और बाद में अबू धाबी में मैंने देखा जब अबू धाबी की सबसे बड़ी दुनिया की मस्जिद करार साहब दिख रहे थे तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। ये बहुत बढ़िया हमारा दौरा रहा और अच्छा मैसेज है। थैंक यू। अमेरिका कधी काळी माझा सत्कार करेल म्हणून मी जीवनभर कार्य केलं नाही। पहिलं माझ्या मुळामध्ये मला आता तो विषय सांगण्यासारखा नाही की where from the message comes, why I do this. I would have built a 5-star hotel in Bangalore and done something else. But basically that has not been the mission. हा पुन्हा ते राजकारणाकडे तुम्ही द्यायचा प्रयत्न आम्हाला करू नका। आम्ही आमचं माझं मी एक सांगतो तुम्हाला, एक वाक्य सांगतो, आय एम डुईंग माय ड्युटी। मला जो भास होतो, मला जे आवडतं, मी गेल्या 40-50 वर्षामध्ये 5-स्टार हॉटेलमध्ये आता बसलो इथं तुमच्या शेजारी, परंतु मला त्याची इच्छा त्याचा हौस नाही, मोठा विषय नाही। जीवनाचा अर्थ थोडा कळला आणि मी आलो कुठून, काय ड्युटी आहे माझी, कुठे जायचं आहे याची थोडीशी जाणीव आहे। तेव्हा याचं मिनिंग जे आहे, जीवनाचा अर्थ थोडा कळल्यामुळं आता तुम्ही विषय काढला म्हणून सांगतो, राजकपूरचे राजबाग माझ्याकडे आले तर तुम्हाला मित्र हो, तुम्ही गैरसमज करू नका, मी माझं कौतुक सांगत नाही पण सत्य सांगतो। मी गेली 40 वर्षे सिनेमा थिएटर पाहिलं नाही, 40 वर्ष झाली आणि माझ्याकडे राजकपूरची राजबाग काय आहे तर माझं असं सांगणं आहे तुम्हाला, याला नियती म्हणतात, द डिवाइन मेसेज। तिथं डोम उभं राहायचा होता, तिथं विद्यापीठ उभं राहायचं होतं, पण तो डोम जगातला मोठा हे मला आता कळलं।
मला आधी माहीत नव्हतं. पण दॅट युनिक वर्क वॉज टू बी डन बाय समबडी अँड दॅट इज मायसेल्फ लाईक अ इन्स्ट्रुमेंट. आता याचं उत्तर सांगा तुम्ही. आणि माझा असा दररोज असा विश्वास बसतो, प्रत्येक दिवशी मी संजय उपाध्याय, आमचे मिश्रा शर्मा बसले सगळेजण, पण एव्हरी डे हा मेसेज मिळत राहतो. तुम्ही उत्तर सांगा की ज्या माणसाला सिनेमाचं एक माहिती नाही, त्याच्याकडे राज कपूर आणि पैसे घेतले, 4-5 कोटी रुपये घेतले, त्याची 200-300 कोटी किंमत आहे, आणि फक्त 2-4 कोटी रुपये घेतले दिली जमीन. त्याची मिसेस काय नाव? कृष्णा कपूरने सांगितलं की हे कोण, त्यांनी पाहिलेलं नाही मला, सी हॅड नेव्हर सीन मी बिफोर. कपूर करण्याचा माझा काही संबंध नाही, पण ते काय निमित्त झालं, कोण मनुष्य भेटला, काय सांगितलं. कृष्णा कपूरने सांगितलं, रणधीर, त्याला डबू म्हणतात ते त्यांच्या घरातल्या भाषेत, ये जमीन देणी आहे तो इनको देणं. आणि राज कपूरचं विल आहे, मरण्याच्या आधी विल करून ठेवलं त्याने की या जमिनीतलं एकही इंच जमीन हॉटेलवाला, कमर्शियल दारूची दुकानं काढण्याकरता विकायचं नाही कमर्शियली. हे फक्त एज्युकेशन आणि एज्युकेशन करणाऱ्याला द्या. आणि कृष्णा कपूरने सांगितलं, डबू ये साहब है वो माऊलिका भक्त है ना, उसको देना. ही सत्य घटना घडली. आणि ते आलं, तो समजा राज कपूरची राजबाग आली नसती तर माझ्या हाताने डोम बांधला जातच नव्हता. आय हॅड नो ओनली 4 रूमचा ब्लॉक होता माझ्याकडे, काहीच नव्हतं. पण हे असं एक नियतीचे संदेश आहेत, खेळ आहेत, कम्युनिकेशन आहे. आणि याच्या अनुभूती तुम्हाला सांगत बसलो तर काय वेगळ्या गप्पा मारता येतील. अगदी रोज ह्या ज्या घटना आताच्या 3 शहरामध्ये ज्या घडल्या, ती अनुभूतीचाच विषय आहे, नियतीचं काही कारण नाही. माझं फ्लाईट चुकायचं काय कारण आहे? I could have got some other flight directly from New York to Bombay किंवा पुणे, पण तसं नाही झालं. I was almost compelled again to go to that temple and the mosque. And where could feel की काय फरक काय मला, हे पठाण बसले तिथं शेजारी आमचे मित्र. तर याच्याबद्दल बरं का जरा वेगळंच चिंतन आहे. तुमच्यातले सायंटिस्ट किंवा सायन्सचे लोक असतील ना, तर याचा गंभीरपणे विचार करून पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाला एज्युकेट करणं तुमचं माझं काम आहे. The role of the media and the role of education system. आपण कर्मर करूया ना. आणि तुमचं आणि माझं तर भलं झालंय, मला आनंद आहे, मला कुठल्याही प्रकारची बाकीची अपेक्षा नाही, पण गर्वही नाही. मी केलं असा शब्द आयुष्यात कधी, आय एम द इन्स्ट्रुमेंट. तुम्हाला माहीत असावं की दॅट डोम, द बिगेस्ट डोम इन द होल वर्ल्ड, कन्वेइंग द मेसेज इज मोर इम्पॉर्टंट, द कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टंट. मशळकर आणि डॉक्टर लोकांनी जे बोलले की इथला संदेश महत्त्वाचा आहे. आणि पहिल्यांदा शब्द कॉइन झाला जगामध्ये, लक्षात ठेवा. आय क्लेम इट अगेन. स्पिरिच्युअली ओरिएंटेड सायंटिफिक लॅबोरेटरी हा शब्द पहिल्यांदा कॉइन झाला. कल्चर ऑफ पीस प्रमोशन शब्द कॉइन झाला. आणि हे जगातले मोठे सायंटिस्ट येऊन जेव्हा बघतात, कसं जाणं, बघणं, पाहणं, समजणं आणि अनुभूती घेणं शेवटची पायरी. जोपर्यंत तुम्हाला एक्सपिरियन्स होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला पचत नाही, ते कळणारच नाही. आणि हे जगातले सायंटिस्ट आता जे येतात, दर दिवशी समजा 30-40 देशातले कुठले लोक येतात आणि मग त्याची परीक्षा असते ती. तर त्याच्यामुळं याला एक वेगळा आनंदाचा संबंध आहे की आता हे बाकीची जी भाषा चालली आहे आणि ती परीक्षा मी नक्की, जगभरचे कोणी लोक असतील, शेवटी विषय कसा आहे की समाजाचा विषय.